હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું અમારી એમજે ક્લાસીસ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 9 ના આગળના વિડિયો વિશે વાત કરી, મતલબ આગળના પ્રકરણ વિશે। તો તમારે ધોરણ 9 માં ગણિત વિષયમાં અસાઇનમેન્ટ 2024 નું જે સોલ્યુશન છે, વિકાસની જે અસાઇનમેન્ટ છે, એમાં તમારે વિભાગ બી માં પ્રકરણ નંબર 12 ની વાત કરી। આની પહેલાના પ્રકરણની આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ। હવે 12મા પ્રકરણમાં તમારે કઈ રીતે દાખલાઓ ગણવા તમારી એક્ઝામમાં પૂછાય તો આપણે જોઈએ એની વાત। चलो शुरुआत करिए। चलो एम तमने अंदर आलेख आपेला हशे। एमां लख्युं छे धोरण 9 ना एक चोक्कस विभागना 40 विद्यार्थीओ तेमना जन्मनो महीनो जणाववानुं कहेवामां आव्युं छे। तेथी मळेली माहितीने आधारे नीचेना आलेखो तैयार करवामां आव्या छे। तो आपणे एनी माहिती देवानी छे। तमने नीचे एक्स अक्ष पर आपेला छे बधा ज महीनाओ जन्मना अने उपर तमने आपेलुं छे विद्यार्थीओनी संख्या के जान्युआरी महीना में केटला विद्यार्थीओनी संख्या है, पछी फेब्रुआरी में केटला है, मार्च में केटला है, वगैरह वस्तु। तो तमारे आनो जवाब देवानो छे, बीजुं कई करवानुं नथी। तो एना माटे जो तमारी पासे असाइनमेंट होय तो खोलीने बेसजो, आपणे समजावीए। अंदर ध्यान आपो। उपरना लंबालेखने ध्यानमां लईने नीचेना प्रश्नोना जवाब आपो। जेमां पहेलो प्रश्न छे नवेम्बर महीनामां केटला विद्यार्थीओ जन्म्या हता। तो तमने अंदर आपेलुं छे, तो नवेम्बर महीनानी अंदर तमे जोई शको आलेख उपरथी। तो नवेम्बर महीनानी अंदर तमारे केटला विद्यार्थीओ छे तो आपणे जोई लई। नवेम्बर में तमारे छे टोटल 4 विद्यार्थीओ। जो न खबर पड़े तो फूटपट्टी सामे राखवानी એટલે તમને અંદાજ આવી જાય કે ટોટલ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા છે। તો દાખલા નંબર 1 માં પહેલાના પ્રશ્નનો જવાબ ડાયરેક્ટ જ લખી નાખવાનો છે। તો પહેલામાં આવશે 4 વિદ્યાર્થીઓ। ત્યારબાદ નંબર 2 છે क्या महीना में सौथी વધુ विद्यार्थीओ जन्म्या हता। तो एना माटे आवशे आपणे जोई लेवानुं। जो आलेखमां सौथी वधारे होय जोवानुं, तो सौथी वधारे केमां छे तो ऑगस्ट महीनामां। तो अहीं लखवानुं के ऑगस्ट महीनामां सौथी वधारे विद्यार्थीओ जन्म्या हता। खाली तमे टूंकमां जवाब लखशो तो पण चालशे। रेडी। હવે બીજા નંબરનો આલેખ આપ્યો છે તમને। લખ્યું નીચેના આવૃત્તિ વિતરણને કોષ્ટકને સતત આવૃત્તિ વિતરણના કોષ્ટકમાં રૂપાંતરિત કરો। तो चलो सतत आवृत्ति वितरण कोष्टक में आपणे रूपांतरित करवानुं छे। वर्ग आप्या छे ने आवृत्ति आपी छे। चलो दाखला नंबर बीजो जोईए। एमां केम करवानुं हूँ तमने शीखवाडुं। ओके, सतत आवृत्ति वितरण एटले केवुं? तो जो आनी अंदर तमने वर्ग आपेला छे, वर्ग तमने आप्या 0 थी मतलब 20 थी 29, 30 थी 39, 40 थी 49, 50 थी 59, 59 थी 69 ने 69 थी 70। हवे सतत एटले केवा पेला ए खबर होवी जोईए। जो सतत कोने कहेवाय हुं तमने समजावुं। अहीं मैं एक वर्ग लख्यो 0 थी 10, 10 थी 20, 20 थी 30 અને સતત કહેવાય। દાખલા તરીકે અહીંયા જે તમને ઉર્ધ્વ સીમા આવી એ બીજા વર્ગની અધોસીમા બને। અહીંયા જે ઉર્ધ્વ સીમા આવી એ ત્રીજા વર્ગની અધોસીમા બને। એને સતત આવૃત્તિ વિતરણ કહેવાય। હવે તમને જે આપ્યું છે તો આપણે રકમ લખીએ જેથી કરીને તમને બધાને સમજાય કે કેમ તમારે લખવાનું છે। તો અહીંયા તમને વર્ગ આપેલા હતા। તો વર્ગ હતા કેટલા? तो 20 थी 29, 30 थी 39, 40 थी 49, 50 थी 59, 60 थी 69, 70 थी 79। अहींया सुधीना आप्या छे। હવે મારી વાત સાંભળો। આને મારે સતતમાં ફેરવવા તો એક નિયમ છે કે આ જે વર્ગ હોય એને કહેવાય અધોસીમા બિંદુ। શું કહેવાય? અધોસીમા। આને કહેવાય નેક્સ્ટ ફરીથી। ओके विद्यार्थी मित्रों, आया जो आपणे वर्ग आपेला छे आने वर्गनी अधोसीमा बिंदु कहेवाय, आने वर्गनी ऊर्ध्वसीमा बिंदु कहेवाय। हवे मारे आने सततमां फेरववा छे। तो सततमां फेरववा माटे शुं करवानी तमने कही दઉં। आ तमारे आनी पहेलाना धोरणमां आवतो। धोरण 8 मां 7 मां एमां तमारे बधी वस्तु आवी गई। आपणे आने सततमां फेरवવું હોય તો અધોસીમામાંથી 0.5 ને માઈનસ કરવાના અને ઊર્ધ્વસીમામાં 0.5 ને પ્લસ કરવાના। સમજાણું? બીજું કંઈ નહીં કરવાનું। तो 20 मांथी 0.5 काढो એટલે 19.5 વધશે। ક્લિયર? પછી 29.5 માં તમે 0.5 ઉમેરો એટલે 29.5 થઈ ગયા। મતલબ 29 માં 0.5 ઉમેરો એટલે 29.5 થઈ ગયા। ઈ જ પોઝિશન આમાંથી 0.5 તમે કાઢી નાખો એટલે ઉપર આવી જાય 29.5 અને અહીંયા ઉમેરી દો એટલે શું થઈ જાય 39.5 થઈ ગયું। હવે બીજું કંઈ નહીં કરવાનું। હવે વર્ગ આગળ વધારતા 39.5 થી આ શું થાય एक एक વધતું જાય। ખાલી આંકડો ફેરવવાનો 29 ના 39, 39 ના શું થઈ જાય 49। જોઈ લ્યો આમાંથી તમે 49 માં 5 ઉમેરો અને આમાંથી કાઢ્યા એટલે થઈ ગયા 39.5। તમારે ખાલી બે વર્ગ સુધી કરો, બાકી તો બધું એમને માયલું જ જાય।
તો અહીંયા શું આવશે 49.5 થી શું આવે 59.5, 59.5 થી આવે 69.5, 69.5 થી આવે શું 79.5 થઈ ગયું. રેડી? જોઈ શકો તમે, તમારે ખાલી આ જ રીતે તૈયાર કરવાનું છે, બાકી કઈ વસ્તુ કરવાની નથી. અને આવૃત્તિ આપી હતી તમારે જોઈ જોઈને જ મૂકવાની છે, બાજુમાં લખ નાખવાની આવૃત્તિ જે તમને આપી હતી રકમમાં એ જ મૂકવાની, કોઈ વસ્તુ વધારવાની નથી. તો 1 4 8 6 4 અને 2 સમજાણો, બીજું કઈ કરવાનું નથી. આ તમારો જવાબ આવી ગયો. ખાલી આને કોષ્ટક સ્વરૂપે દોરી અને મૂકી દેવાનું, બીજું કઈ નહીં કરવાનું. રેડી? હવે આપણે આના પછીનો દાખલો જોઈએ, દાખલા નંબર 3. ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ. આને તમારી નોટબુકમાં ઉતારી નાખજો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો આગળ. દાખલા નંબર 3 માં શું કે છે એની વાત કરીએ આપણે. ચલો દાખલા નંબર 3 માં તમને કહે છે તો નીચેની આવૃત્તિ વિતરણના કોષ્ટકને સતત આવૃત્તિ વિતરણના કોષ્ટકમાં રૂપાંતરિત કરો. આગળ જે કહ્યું તો એવી જ રીતે વર્ગ તમને આપ્યા 0 થી 4, પછી તમને આપ્યા 5 થી 9, 10 થી 14, 15 થી 19, 20 થી 24 અને 25 થી 29, અને નીચે તમને આવૃત્તિ આપી 5 7 11 14 અને 9 ને 7. હવે આપણે શું કરવાનું, પહેલા એ વર્ગ લખ નાખવાનો. હમણાં તમને સમજાવ્યું એવી રીતે કે તમને 0 આપ્યા છે તો 0 માં તમે 0.5 કાઢો એટલે તમારો જવાબ -0.5 આવે. એટલી તો ખબર પડે બધાને. આ 0 છે એમાંથી હું 0.5 કાઢું, અહીંયા કઈ નો એટલે 0 ગણાય. તો તમારો આન્સર શું આવે, તો અહીંયા માની લો કે 10 મૂકો તો અહીંયા કઈ તો આવવાનું નથી. એટલે આનો કોઈ ભાગાકાર ન થાય, બાદબાકી ન થાય. 0 માંથી 0.5 કાઢો એટલે શું થાય, -0.5 આવે. બીજી કોઈ વસ્તુ ન આવે. અહીંયા લખવાના -0.5. આગળ તમને બાજુમાં આપ્યું તો 4, તો 4 માં શું કરવાનું, 5 ઉમેરી દેવાના. હવે આગળ તમને ખબર પડે 4.5, પછી ઓલામાં કેટલા આવે તો 9.5, ત્યારબાદ આવશે 9.5, અહીંયા શું આવશે 14.5, અહીંયા 14.5, પછી શું આવશે 19.5, પછી અહીંયા આવશે 19.5 થી શું આવશે તો 24.5, અને 24.5 થી શું આવશે તો 29.5. આ રીતે કરવાનું. આ તમારા સતત આવૃત્તિ વિતરણ. રેડી? આના પહેલાનો જે દાખલો હતો એ જ દાખલો આપણે કર્યો, બીજી કોઈ વસ્તુ કરી નથી. ચલો હવે એના પછી જોઈએ આગળ. હવે તમને આવૃત્તિ તમારે લખી નાખવાની. ઓકે, તો ચલો અહીંયા આપણે આવૃત્તિ લખી નાખી. ઓકે, આવૃત્તિ તમને કેટલી આપી હતી, તો તમને આવૃત્તિ આપી છે 5 7 11 14 9 અને 7. બસ આ તમારું સતત આવૃત્તિ વિતરણ તૈયાર થઈ ગયું. રેડી? ચલો એના પછીનો દાખલો છે દાખલા નંબર 4. 50 વિદ્યાર્થીઓની પૂર્ણાંક સેન્ટીમીટરમાં માપવામાં આવેલી ઊંચાઈ લઈને વર્ગીકૃત આવૃત્તિ વિતરણ આપેલું છે. તે માહિતીના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તમને અંદર આપેલું છે ચોપડીમાં, તમે ધ્યાન રાખજો જો ન સમજાય તો. તમને ઊંચાઈ સેન્ટીમીટરમાં આપી છે 150 થી 155, 155 થી 160, 160 થી 165, 165 થી 170, 170 થી 175. નીચે તમને આપ્યું વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 12 9 14 10 અને 5. હવે તમને કીધું કેટલા વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈ 165 સેન્ટીમીટર અથવા તેનાથી વધારે છે. તો 165 કે 65 થી વધારે હોય ત્યારે ખાસ કરીને ધ્યાન શું રાખવાનું, તમને જે વસ્તુ આપી છે એ તમારે એનાથી વધારે લેવાની. 165 કે 165 થી વધારે હોય તો 60 થી 165 નો વર્ગ નહીં લેવાનો, 165 થી 170 નો વર્ગ લેવાનો. એટલે એની આવૃત્તિ કેટલી હતી 10 હતી, અને એની બાજુમાં તમને 170 થી 175 આપ્યા એનું તમારે લેવાનું. તમને સમજાવી દઉં છું, એટલે કદાચ ન સમજાય તો તમે આંકડામાં જોઈ શકો એટલે તમને ક્લિયર થઈ જાય. તમને એમ કીધું છે કે ચોથા દાખલાનો પહેલો દાખલો 165 કે તેથી વધુ. તો 165 કે તેથી વધુનો વર્ગ કયો આવે 10, અને કયો આવશે 5. એટલે 10 + 5 કેટલા વિદ્યાર્થીઓ થશે 15 વિદ્યાર્થીઓ થશે. હવે તમને બીજો જે આપ્યો છે જવાબ એમાં જોઈએ તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈ 150 સેન્ટીમીટર થી 160 સેન્ટીમીટર ની વધુ હોય, મતલબ વચ્ચે હોય, તો 160 વાળો વર્ગ લેવાનો અને 150 વાળો લેવાનો. તો બંનેનો સરવાળો કરી નાખો. તો આ 160 થી એટલે 150 થી 55 માં 12 આવશે, પ્લસ 155 થી 60 માં કેટલા આવશે 9. તો 12 ને 9 કેટલા થાય 21. તો તમારો જવાબ કેટલો આવ્યો 21. સમજાણું? ચલો એના પછી છે દાખલા નંબર 5 મો. ચલો દાખલા નંબર 5 ની વાત કરીએ. શું કે છે 5મા દાખલામાં, તો ચલો એનું જોઈ લઈએ. કોઈ શહેરના વાતાવરણમાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની સાંદ્રતા ppm માં મતલબ પાર્ટ્સ પર મિલિયનમાં શોધવા માટેનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. તેની 30 દિવસમાં મળેલી માહિતી લઈને વર્ગીકૃત આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક નીચે મુજબ આપેલું છે. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની સાંદ્રતા આપી છે,
અને દિવસોની સંખ્યા આપી છે. જો 0.004 થી 0.04, 0.04 થી 0.08, 0.08 થી 0.012, 0.012 થી મતલબ 0.12 થી 0.16, 0.16 થી 0.20, 0.20 થી 0.24 રકમ આપેલી છે. હવે તમારે શું ગોતવાનું છે? કેટલા દિવસ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની સાંદ્રતા 0.11 ppm કરતા વધુ રહી શકે છે? તો હા ઈઝી છે. ચલો તમને ન સમજાય તો એના માટે આપણે કોષ્ટક દોર નાખીએ એટલે તમને બધાને ખબર પડે. અહીંયા તમને આપ્યું છે, હું આખું નથી લખતો, ppm મતલબ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ નો ppm. અહીંયા આવશે દિવસોની સંખ્યા, દિવસોની સંખ્યા. તો ચલો અહીંયા તમને આપ્યું હતું 0.04 થી મતલબ 0.0 થી 0.04, 0.04 થી 0.08, 0.08 થી 0.12, 0.12 થી 0.16, 0.16 થી 0.20, 0.20 થી શું આવશે 0.24. પછી તમને આગળ આપ્યું છે 0.24 સુધી આપેલું છે. બાજુમાં તમને દિવસોની સંખ્યા આપી હતી, પહેલાના 4, 9, પછી બીજાના 9, ત્રીજાના 9 છે, પછી ચોથાના 2, 4 અને 2. રેડી? અહીંયા કુલ સરવાળો કરી નાખવાનો છે. આનો કુલ સરવાળો કેટલો થશે તો તમને આપેલો છે 30 દિવસો. ચલો હવે આની અંદર શું ધ્યાન રાખવાનું, તમને કીધું છે 0.11 થી વધુ હોય એવું, તો 0.11 થી વધુ એટલે કે આ 0.12 આવી શકે. મતલબ 0.011 થી વધારે છે તો આપણે જેટલી રકમ આપી છે એમાં 0.011 થી વધારાના હોય લેવાના. તો તમે જોઈ શકો છો આ 0.08 થી 0.012 છે, મતલબ બે ની વચ્ચે છે. તો આપણને આમાં ન ખબર પડે એટલે આપણે શું લીધું છે, એના પછીની જેટલી બી સંખ્યા છે મતલબ તમને શું આપ્યું છે તો 2, 4 અને 2, મતલબ અહીંયા તમને આપેલું છે કે આટલી સંખ્યાઓ કઈ તો 0.12 થી આપણે ગણવાનું. 0.12 આમાં નહીં ગણવાનો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. જ્યારે તમને કોઈ પણ વર્ગ આપ્યો હોય ને, જો દાખલા તરીકે તમને ખબર આવો આવતો 0.10 થી 10 થી 20 મતલબ 0, 10, 10, 20, તો 10 રહ્યા ની કોઈ દી આમાં ન ગણાય. 10 હંમેશા એના પછીના વર્ગમાં જ ગણાય. તો 11 થી મોટા કીધા એટલે 11 તો આમાં જ ગણાવવાના છે, પણ 11 થી મોટામાં બધા આવે કે ન આવે, એટલે મેં કેટલા લીધા 2 લીધા, 4 લીધા અને કેટલા લીધા 2. એટલે ટોટલ કેટલી સંખ્યા આવી તો 2 + 4 + 2 કેટલા આવશે 8 આવશે. 0.11 થી વધુ હોય આ ppm કેટલા તો સોરી એવા વિદ્યાર્થીઓ દિવસોની સંખ્યા કેટલી તો ટોટલ 8 દિવસો. રેડી? ચલો આગળ. હવે એમાં તમને કીધું 0.08 થી ઓછા હોય તો ચલો 0.08 નો વર્ગ કયો છે આ, એનાથી ઓછા હોય એટલે આ બધા લઈ લેવાના, મતલબ આ 2. તો જોઈ લો 4 + 9 કેટલા થશે 13. તો 4 + 9 કેટલા આવશે 13. હજી ફરીથી કહો સાંભળજો, હમણાં કીધું એ જ પોઝિશન આ થાય કે 0.8 ને આ નહીં ગણવાના, 0.8 થી ઓછા કીધા એટલે આ બે વર્ગ આવે, કેમ કે અહીંયા તો 0.08 થી 0.12 થઈ ગયા, તો એનાથી ઓછા કીધા એટલે આપણે બે સંખ્યા લીધી, કયા આવે આ બે દિવસોની સંખ્યા. સમજાણું? ચલો આગળ. એના પછીનું છે, હવે 5 એ 5 દાખલા તમારા પૂર્ણ થાય છે. હવે આના પછી આપણે સેક્શન સી ની શરૂઆત કરીશું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે તમને આના પછીના વિડીયોમાં મળશે. ઓકે, અને જો આ વિડીયોમાં તમને હજી કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય, કોઈ દાખલો ન સમજાતો હોય, કોઈ રકમ ન સમજાતી હોય તો તમે મને કોમેન્ટ્સમાં જણાવી શકો છો. અને આ જેટલા બી વિડીયો મેં તમને મૂક્યા છે એ તમારે મોસ્ટ ટાઈમલી છે, જે એક્ઝામ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તો તમારે એટલું જ વસ્તુ કરવાની રહેશે. જો તમને એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ પડે તો તમે મને ગમે ત્યારે કોમેન્ટ્સ કરી શકો છો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો એને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો અને તમારા જેવા ધોરણ 9 ના વિદ્યાર્થી સુધી એને આગળ વધારો અથવા શેર કરો, જેથી કરીને તમામ પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ બધા મતલબ ટોટલી દાખલાઓ શીખી શકે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.